सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हेउची 22 जुलाई। सबुदिन पर सकाल सकाल देश विदेश में अनेक गुड़िए खबर रही जेपर कि कालिया योजना, पीएम किसान योजना, छात्र छात्री को मिलिब टंका, राशन कार्ड, एलपीजी गैस, विश्वकर्मा योजना भली अनेक गुड़िए खबर रही। प्रतिदिन देश विदेश में खबर देखा आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु, पाखर बेल आइकन ऑल बटन को प्रेस करंतु जहाँफल कि नुआ नुआ अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु दर्शक बंधु आज सकाल न्यूज उपर नजर पकेबा। दर्शक बंधु प्रथम खबर आसला पाणीपाग को नहीं बड़ खबर। सूचना अनुसार आसंता 24 जाए लगी रही वर्षा। हल्का वर्षा को नहीं आसंता 24 घंटा मध्यम ओडिशा रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पुणी थे सक्रिय रही। प्रभाव रे अनुगुल और नुआपड़ा जिले में केतेक स्थान रे प्रबल अति वर्षा एवं बरगढ़, रायगड़ा, सोनपुर, बलांगीर, नयागढ़, बौद्ध, मलकानगिरी और कलाहांडी जिले में गोटे दुईटी स्थान रे वर्षा हेबाकु नहीं रेकर्ड करा जायछि। परवर्ती खबर आसला कमिला पेट्रोल और डीजेल दर। तैल कंपानी तरफ आसी एक बड़ परिवर्तन। पेट्रोल दर लिटर पिछा 92 टंका 72 पैसा थिबा बेले डीजेल मूल्य 97 टंका 62 पैसा रही। परवर्ती खबर आसला श्रावण मासरे काउडियांक यात्रा एबे आरंभ हो सारी। परंपरा और संस्कृति तथा धर्म को नहीं आलोकित एवं से केवल जोगी नुहंती महायोगी और मंगलवार देवदूत होई ओम नमः शिवाय को नहीं उच्चारण मात्रे जीवन जय एबे उठिचंती काउडिया भाई माने। परवर्ती खबरटी आसला पेटीएम रे एबे आरंभ करछि अर्निंग। पेटीएम ऐप माध्यम प्रतिदिन 200 टंका आय आपण माने करि परिबे। पेटीएम कंपनी तरफ एबे नुआ कैशबैक लाग करछि। जदि आपण मरी खास करी बैंक रे ट्रांजैक्शन करचंती, जदि बैंक रे बदल रे पेटीएम रे टंका ट्रांजैक्शन करंती तेबे नुआ एबे लागू करा जायछि। पेटीएम रे अर्निंग डिजिटल क्षेत्र रे प्रतिदिन 200 टंका इनकम करि परिबे। परवर्ती खबर आसला कालीटू मोहन चरण सरकार प्रथम बजेट को अधिवेशन एवं सरकार को घेरिबा को विरोधी रणनीति उपरे एबे पाद दैछंती। सूचना अनुसार एबे अपड़ परिठी बेले महाप्रभु को बलभद्र पड़ जाइथिबा घटना, राज्यपाल को पुओ विवाद प्रसंग रे दरदाम वृद्धि एवं धान एमएसपी 31 को वृद्धि, 300 यूनिट मागणा बिजुली प्रतिश्रुति कथा उठाइतिबा को नहीं सरकार एबे टार्गेट करबा को योजना करिसंती बीजेडी। परवर्ती खबर आसला चाषी भाई मानक पाई खुशी खबर। पीएम किसान सुआरे एबे चाषी मानक को नहीं मिले पे जाउची 6000 टंका आर्थिक सहायता। एही राशि 4 मासर व्यवधान करी 2000 टंका लेखा 3टी किस्त डेबिट माध्यम कृषकों अकाउंट को सीधासख पठाउछंती सरकार। तेबे जो चाषी मैंने योग्य अछंती सही चाषी को अकाउंट को 18तम किस्त 2000 टंका लेखा सीधासख बैंक अकाउंट आसियो बोली केंद्र सरकार घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर आसला महिला माननकु एणिकी 1500 टंका देउछंती सरकार। सीधासख आपणक पाखरे बैंक खाता थिले आपण माने बैंक रे एबे 9000 टंका लेखाए जमा करी मासकु आपण माने 1500 टंका पाई परिबे। जदि प्रति मासरे आपण माने 9000 टंका लेखा जमा करंती, या बाद महिलांकर 60 वर्ष हेले आपण मानकु मासिकिया दरमा हिसाब रे 1500 टंका पेंशन पाइबे। परवर्ती खबर आसला भारत सरकार भली एबे कृषि प्रधान देश रे बड़ घोषणा करा जायछि। एही चाषी भाई मानकर ऋण छाड़ करबा पई जाउचंती सरकार। सूचना अनुसार एही वर्ग रे कहिबा गले अधिक अधिक मतक सूचना को नहीं जदि 1 लाख टंका ऋण छाड़ करबा पई जाउचंती सरकार। एही वर्ग पाखापाखि 5 एकर जमी रहिथिबा आवश्यक एवं क्षुद्र चाषी ही यार लाभ उठे पारिबे। परवर्ती खबर आसला हीराकुद जल भंडार रे एबे स्थिति संग्रहित। गत वर्ष ठारू एबे 12.56 फुट रे एबे पानी गति करथिबार सूचना मिलिछि।
ତେବେ ଗତ ତୁଳନା ହିସାବରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାର 13.56 ଫୁଟରେ ଏବେ ପାଣି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହରିଲେ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ଶନିବାର ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନ କଲେ କଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀ ମାନେ 2024ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ମାସକ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅନ୍ତକାଳରେ ଏବେ ସରକାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଚେକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବେକାରିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 5000 ଟଙ୍କା। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ଭତ୍ତା 5000 ଦେବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବେକାରିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବା ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେକାରିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ 15000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ବେକାରିଆ ମାସକୁ 750 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଲୋନ୍ ଅନଲାଇନରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଲୋନ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନାମ ରଖାଯାଇଛି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗତ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସୁଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ କମ୍ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18-50 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଅଧା ଦାମରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏଣିକିରେ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ ଜିନିଷ। ଏଥିରେ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳିବ। ତାଲିକାରେ ଅଛି ଆଇଫୋନ୍ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସଫ୍ଟ ଟିଭି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର। ସେଲିଂ ଜୁଲାଇରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁଲାଇ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 3 ଦିନରୁ ଏବେ ପୁରା ଛୁଟି ରହିବ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମେ ଜୁନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପରେ ପରେ ଜୁଲାଇରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଜୁଲାଇ ଏବଂ ହୋଇଥିବା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସମୁଦାୟ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିକ ଛୁଟି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଘର ପାଇଁ ମିଳିବ ଏଣିକି 1,20,000 ଟଙ୍କା। ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜନ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏଥିରେ ସହରଠାରୁ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜାଗା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 1,30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସିବ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1000 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବାକୁ ନେଇ ବୟସ ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବଜେଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 5,065 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଏଥିରେ ବଜେଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା SBI ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ସୁଧ ହାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଅବଧି ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ SBI FD ଯୋଜନା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 6.8% ସୁଧ ହାରରେ
ସୁଧ ମିଳିବ SBI ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆଣିଲା ନୂଆ ସ୍କିମ୍। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ 7.4% ଦିଆଯାଉଛି। ମାସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5,550 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଆକାରରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଥିଲା ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଏବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ରହିଥିଲା।